السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہنمیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا، تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ جناب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سیاہ ستہ کی چند حدیثیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو کافروں جیسا کام کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ بندے اور شرک یا کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کے سوا اور کوئی فرق نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے مشرکوں جیسا کام کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اسلام کو برہنہ کر دیا، اور اسلام کی 3 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے اور اس کا قتل کر دینا حلال ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنا یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، فرض نماز ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسری روایت جس کو اسناد حسن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے یہ ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالی کا منکر ہے، اس سے کوئی ہلا اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا خون اور مال لوگوں کے لیے حلال ہے۔ طبرانی وغیرہ میں بطریق حسن مروی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ دین سے نکل گیا۔ گناہ اور نافرمانی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اسباب ہیں۔ شراب نہ پیو، کیونکہ یہ گناہوں کا منبع یعنی چشمہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بندے اور کفر وہ ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے شرک کیا۔ بزاز کی روایت ہے کہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔
तिबरानी की रिवायत है कि जिस शख्स में अमानत नहीं उसका ईमान नहीं, जिसका वजू सही नहीं उसकी नमाज नहीं, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसका दीन नहीं रहा। जैसे जिस्म में सर का मकाम है उसी तरह दीन में नमाज का मकाम है। इब्न माजा और बहकी में हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना कर, अगरचे तुझे काट दिया जाए और जला दिया जाए। फर्ज नमाज जानबूझकर न छोड़, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो हमारे जिम्मे से निकल गया। और शराब न पी, क्योंकि ये हर बुराई की कुंजी है। मुस्नद बजाज में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आपने फरमाया, जब मेरी पुतलियों की सेहत के बावजूद मेरी बीनाई जाया हो गई तो मुझसे कहा गया कि आप कुछ नमाजें छोड़ दें, हम आपका इलाज करते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर नाराज होगा। तिबरानी की एक रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसे करके मैं जन्नत में चला जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना कर, अगरचे तुझे अजाब दिया जाए और जिंदा जला दिया जाए। वालिदैन का फरमाबरदार बन, अगरचे वो तुझे तेरे मालो असबाब से बेदखल कर दें। और जानबूझकर नमाज न छोड़, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला के जिम्मा से निकल गया। एक और रिवायत में है, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना कर, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। वालिदैन की नाफरमानी ना कर, अगरचे वो तुझे तेरे बालो बच्चे और माल से निकाल दें। फर्ज नमाज को जानबूझकर न छोड़, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो अल्लाह ताला के जिम्मा से निकल गया। शराब कभी ना पी, क्योंकि उसका पीना हर बुराई की जड़ है। खुद को नाफरमानियों से बचा, क्योंकि उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। अपने आप को जंग के दिन भगोड़ा बनने से बचा, अगरचे लोग हलाक हो जाएं और लोग मर जाएं, मगर तू साबित कदम रह। अपनी ताकत के मुताबिक अपने अहलो अयाल पर खर्च कर, उनकी तादीब से कभी गाफिल न हो और उन्हें खौफे खुदा दिलाता रहे। सही इब्ने हब्बान में रिवायत है कि बादल वाले दिन नमाज जल्दी पढ़ लिया करो, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तबरानी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज हजरत उमैमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि मैं एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पानी डाल रही थी। एक शख्स ने आकर कहा, मुझे वसीयत फरमाई जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बना, अगरचे तुझे काट दिया जाए और जला दिया जाए। वालिदैन की नाफरमानी ना कर, अगरचे वो तुझे तेरे घर और मालो दौलत के छोड़ने को कहें तो सब कुछ छोड़ दे। शराब कभी न पी, क्योंकि ये हर बुराई की कुंजी है। और फर्ज नमाज कभी जानबूझकर न छोड़, क्योंकि जिसने ऐसा किया वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा से निकल गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कनीजों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह इसी बाब से मजीद कुछ बातें हम कल के दर्स में भी समाप्त करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।
اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔